पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर ढल्ला। पंजाब इस वेले विच सब तो पहलां गल करांगे पंजाब दे विच इस वेले दे बिल्कुल ताज़ा अपडेट्स दा और गल पंजाब दे कुल पॉजिटिव मामलों की करांगे। पंजाब दे विच पिछले कुछ दिनों तो नवें पॉजिटिव मामले वधन दे रुझान दे विच कमी दर्ज की गई है। ये कमी देखण जो कमी है। कल सारे दिन दे विच कुल 31 पॉजिटिव मामले सरकारी तौर के उत्ते ऐलाने गए ने। पंजाब दे विच हुण तक लगभग 39,462 तो ज़्यादा सैंपल लए जा चुके हैं, भाव लगभग 40,000 सैंपल हुण तक पंजाब दे विच कुल लए जा चुके हैं। 33,639 सैंपलों का नतीजा ना पक्षी आया। ये सारे लोग पूरी तरह नाल ठीक ऐलाने गए हैं अज तक। और हुण 4,061 तो कुछ ज़्यादा सैंपलों दी रिपोर्टां का इंतज़ार किया जा रहा है। पंजाब दे विच ठीक होने वाले मरीजों की गिणती वध के 157 हो गई है। कल भी पंजाब दे विच कई लोग ठीक होकर अपने अपने घरां नूं वापस गए ने और इस वक्त 1574 मरीज़ पंजाब दे वख-वख सरकारी अते प्राइवेट हस्पतालों दे विच इलाज अधीन ने। पंजाब दे विच इस वेले एक व्यक्ति वेंटीलेटर दे उत्ते इलाज अधीन है अते एक व्यक्ति नूं ऑक्सीजन लगी है और स्वर्गवास होने वाले मरीजों का कुल आंकड़ा पंजाब दे विच 31 दर्ज किया गया। और लंघे दिन शाम तक पंजाब दे विच पंजाब सरकार वालों मैडिकल बुलेटिन मीडिया बुलेटिन राही कुल 31 नवें केसां दे पॉजिटिव होने का ऐलान किया गया सी, जिन्हां दे विचों सब तो ज़्यादा केस जलंधर दे दसे गए। जलंधर दे विच कल 17 नवें केसां दे पॉजिटिव होने का ऐलान किया गया, जिन्हां दे विचों 3 केसां का संबंध पंजाब तो बाहर आए साडे पंजाबियां दे सन, जबकि 3 मामले अजिहे सन जिथे पुराने मरीजों तो ही पुराने पॉजिटिव लोगों तो ही अगे वायरस है जिहड़ा ये फैलिया अते 3 होर लोग पॉजिटिव होए, जबकि एक बिल्कुल नवा केस है। भाव उस केस बारे हजे पता नहीं लग्या कि वो केस किस व्यक्ति तो पॉजिटिव होया है। कई होर अजिहे मामले ने जलंधर दे विच जिन्हां दे पॉजिटिव होने का पता किया जा रहा कि ये लोग कित्थों पॉजिटिव होए ने। जलंधर दे विच कई हॉटस्पॉट ने अते पंजाब दे विच जलंधर दे विच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सावधानी अते चुनौतीपूर्वक तरीके नाल निगरानी रखी जा रही है। कल पठानकोट दे विच नवें 2 केसां का ऐलान किया गया पॉजिटिव होने का। इस तरह पटियाला दे विच एक पॉजिटिव केस ऐलानिया गया, कपूरथला दे विच एक पॉजिटिव केस ऐलानिया गया ते फतेहगढ़ साहब दे विच भी 5 नवें पॉजिटिव केस ऐलाने गए। इन्हां दे विचों 3 केस बिल्कुल नवे ने जिन्हां बारे पता किया जा रहा है कि ये किन्हां दे संपर्क चों आए ने, जबकि 2 केसां बारे पता लग गया है कि वो पुराने पॉजिटिव संपर्कों दे विचों ही निकल के अगे आए ने। रोपड़ दे विच भी कल 4 नवें पॉजिटिव केसां का ऐलान किया गया। इस तरह हुशियारपुर दे विच एक होर नवें पॉजिटिव केस का ऐलान किया गया। और पंजाब दे सारे जिलों के पॉजिटिव मामलों के सरकारी आंकड़े ते एक बार नज़र मार लीए तो अमृतसर दे विच आखिरी कोविड मीडिया बुलेटिन के मुताबिक अमृतसर दे विच 287 पॉजिटिव केस अज तक रिकॉर्ड होए ने, जिन्हां दे विचों 276 वख-वख हस्पतालों के विच इलाज अधीन ने। 8 व्यक्ति हाले तक अमृतसर दे विचों ठीक होए ने, 3 उत्थों स्वर्गवास होए ने। जलंधर दे विच कुल आंकड़ा 175 मरीजों का अज तक रिकॉर्ड किया गया, जिन्हां दे विचों 153 हुण भी वख-वख हस्पतालों के विच इलाज अधीन ने। 17 मरीज जलंधर दे विच ठीक होकर अपने घरां नूं जा चुके हैं और उत्थे स्वर्गवास होने वालों का आंकड़ा 5 हो चुकिया है। तरन तारण दे विच 161 मरीज ने वख-वख सरकारी हस्पतालों के विच, उत्थे पॉजिटिव आंकड़ा भी 167 है और एक्टिव भी 167 ने। हालांकि मीडिया बुलेटिन दे विच जानकारी 157 है, पर तरन तारण साहब के DC वालों यह कह दिता गया सी कि कुल केस 161 उत्थे हो गए ने। लुधियाना दे विच कुल पॉजिटिव मामले 125 अज तक रिकॉर्ड होए ने, जिन्हां दे विचों 111 वख-वख हस्पतालों के विच ने। 8 मरीज पूरी तरह नाल ठीक हो गए ने और 6 व्यक्ति लुधियाना दे विच स्वर्गवास होए ने। उधर गुरदासपुर दे विच कुल आंकड़ा 116 का है, जबकि 115 हाले भी एक्टिव ने ते वख-वख हस्पतालों के विच ने। शहीद भगत सिंह नगर दे विच सरकारी आंकड़ा 103 कुल मरीजों का, जिन्हां चों 84 एक्टिव ने। पटियाला दे विच सरकारी आंकड़ा कुल 96 का है, जिन्हां दे विचों 80 एक्टिव ने। और साहिबजादा अजीत सिंह नगर दे विखे कुल 95 केस दसे जा रहे हैं, जिन्हां दे विचों 40 एक्टिव ने अते 52 ठीक हो चुके हैं। 3 व्यक्ति मोहाली दे विचों स्वर्गवास होए ने। हुशियारपुर का कुल आंकड़ा 90 मरीजों का है, जिन्हां दे विचों 80 एक्टिव ने हस्पतालों च ने ते 6 ठीक हो चुके हैं। संगरूर दे विच कुल 88 ने, 85 एक्टिव ने अते 3 उत्थे ठीक होए ने। मुक्तसर दे विच अज तक कुल 65, उन्हां दे विचों 64 वख-वख
ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 56, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45 ਨੇ, 42 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 3 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਨੇ, 41 ਐਕਟਿਵ ਨੇ। 41 ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ACP ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 40 ਨੇ, 40 ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 39 ਨੇ, 39 ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 29, 18 ਐਕਟਿਵ, 10 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 28, 26 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 2 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 24, 20 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 2 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ 21 ਹੋਏ ਨੇ, 19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, 1 ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 20 ਹੋਏ ਨੇ, 15 ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ 5 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 20 ਹੋਏ ਨੇ, 17 ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ 1762 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1574 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, 157 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 31 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ। देखो मैम, बहुत ही निमरता सहित साडे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे चीफ मिनिस्टर सर है, उन्होंने रिक्वेस्ट करना चाहनी है कि ठीक है शराब के ठेके खोलने हैं खोलन, पर जिहड़ा कि साडा एक मैनीफेस्टो सी जिहनूं लैके असी सरकार बनाई है कि असी घर घर नशा खत्म करांगे, तो शराब भी एक तरह का नशा है, वो घर घर तक पहुँचना नहीं चाहिए हैगा, उसकी होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए है। जिन्ने भी लोग आ रहे हैं, कोई फोन पर गल कर रहा है या वैसे जनरल टॉक हो रही हैगी है। और सब तो बड़ा मेन मुद्दा है कि इस टाइम जो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, बच्चे घरां दे विच हैगे आ, ते शराब की होम डिलीवरी जे घर होवे वो साडे सोशल एथिक्स नूं भी नहीं मीट करदी, और जिहड़ा साडा मेन मकसद सीगा नशा खत्म करना पंजाब चों, शायद उहदे नाल भी नहीं टुकदी हैगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है सर नूं कि प्लीज़ इत्ते एक बारी दोबारा विचार किया जाए। उधर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल एक बयान जारी करके पंजाब विच नशे का अतवाद फैलाउण दे कोझे यत्नां तो पाकिस्तान नूं बाज आउण दी चेतावनी दित्ती है। मुख मंत्री ने पाकिस्तान नूं सख्त ताड़ना की है कि कोविड दीआं ड्यूटियां दे बावजूद पाकिस्तान वल्लों भारत विरोधी गतिविधियां कीतियां जा रही ने, जबकि भारत की पुलिस ने सख्त नज़र बना रखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दीआं अजिहियां सरगर्मियां की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने पंजाब पुलिस नूं भी हल्लाशेरी दिंदा कहा कि पंजाब दे विच पिछले कुछ दिनों दौरान कुछ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੱਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਫਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 50% ਦਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50% ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੀ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10,800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 2646 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ 50% ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਉਧਰ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ SHO ਬੀਬੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੂੰਗੀ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੀਨਾ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਸਰ। ਰਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵਾਸ ਮਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ ਸਰ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਐਂਡ DNS ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ ਐਂਡ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਈਸ਼ੂ ਐਂਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮੈਮ ਦਾ। ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਟੁਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਮੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਓ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਟੂ DMC ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸੋਨਲ ਦਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਕਲੋਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਲੱਖ, 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 4 ਕਰੋੜ 'ਚ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 'ਚ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2300 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ 23,000 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਕਣਕ ਭੇਜੀ। ਕਰੀਬ 90,000 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। 8,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸੋਢੀ, ਗੌਰਵ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ 10-10, 15-15 ਲੱਖ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ 25,000 ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਫਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ 2 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬੀਬੀ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 52 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ 52 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ 2902 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ 1320 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1320 ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਗਿਆ ਗੋਰਖਪੁਰ। ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ 6 o'clock ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੀ ਤੇ 19 ਵਜੇ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਜਲਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 99.9% ਕੰਟੈਕਟਸ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1574 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,078 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,056 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ 99.9% ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਫਾਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 157 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
675 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 290 ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 376 ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 169 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੋਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਝਿੱਕਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਬਬਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਗਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਝਿੱਕਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ 29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 29 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।